नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने भल थे गोटे विश्वास थे गोटे भरोसा थे आम आम महाप्रभु तो अच्छे प्रति मुहूर्त था प्रति क्षण था प्रति आपणार पण था आपणे नियंती आपणार लोक को दुख हारी छे दीनबंधु छे कृपा सिंधु छे करुणार सिंधु छे कृपा निधि छे कृपा वारिधि भी छे कृपामय कष्ट लाघव करती विकल प्रार्थना भी शुणती भावर कथा को ही बुझंती मु कहूची यही गोटे सप्ताह भी हैनी गोटे फोन आसिला गोटे पिलाटी फोन कला ता ना हूँ जगन पाटकुरा केन्द्रापड़ा साइड पाटकुरा फोन कला बहुत विकल होकर कहला कहला सार मोर आई बहुत बहुत बयस आउ से दीर्घ अनेक मास धरी बहुत बयस आउ शଯ୍ୟାଶାୟୀ आउ डाक्टर बहुत ओल्ड एज बहुत वयस्क आ शଯ୍ୟାଶାୟୀ तांकर चेता भी नहीं अनेक मास हम शरीर रे आउ किछि नहीं पानी भी गलिबा भी कष्ट डाक्तर तो देखुछन डाक्तर कहउछन आदे तो किछि करि हबनी घरे तो आमे रखिछु जा सेवा शुश्रूषा करूछु यही मसे हम पानी भी आउ जाऊ नहीं पार्टी भी पानी जाऊ नहीं काटू किंतु प्राण जाऊनी बहुत कष्ट पाँच चेता सीना नहीं शरीर जिते बड़े अच्छी मुझे कौन है ना ये वैषाधिक रोग आउ पिठी पिठी सब घाई गला पिचा घाई गला जिते परिष्कार रखिले भी कौन हम घा भी ये नहीं किंतु पानी टिके हेले सार जानता आ जिते दिन जीवन तो अच्छी टे पानी टिके हेले जानता जो पानी जाऊ नहीं से खाद्य कौटी जीव डाक्टर भी जहाँ सालाइन लगा होता 8-9 दिन हम जहाँ जगन कहला से गोटे भी आउ जाऊ नहीं बोली काढ़ी देइछंती ये करचंती बड़ विकल कहला कहला घरे समस्ते प्रार्थना करचंती महाप्रभु केमती आंको प्राण आपण परमात्मा सहित लीन हुंतु आउ एते कष्ट पाउचंती शरीर तो कष्ट पाउची ना चेता नथिले कौन हम माने शरीर रे प्राय बेडसोल प्राय सबुआड़े हो गला पड़ी जीवन जाऊनी ये हूँ मत कहला मुझे अरे मु कौन करी आदे ना सार टे महाप्रभु को जनातुनी आउ बहुत कष्ट पाऊँचे आगे घरे सबू परिवार रे समस्ते कांदुचंती बसिक 8-9 दिन हम कांदुचंती कम से कम 15-20 दिन हम पानी टिके भी पार्टी देले भी बाहर को पलै आसी किंतु जीवन जाऊना बहुत कष्ट अच्छी मुझे अरे मु कौन करी ना टे महाप्रभु को टे जनाते नहीं मुझे कहली अरे तमें मैंने जनइले कौन मु कौन श्रेष्ठ ना ये ना नाई सर आपरे मो आखिरी टे लुह आसीगला कहीं ना बास मुझे महाप्रभु आपन तो अच्छा ना आपन जो अच्छा मोर कौन योग्यता भी अच्छी मोर कौन योग्यता अच्छी मुझे कौन मु तो साधारण माने जो माने आपण माने शुणुचंती महाप्रभु को कथा एबे भी शुणुचंती आपण मानक ठारू आहुरी छोटे रे मु साधारण मनुष्यटाए ना कौनसी मोर पांडित्य अच्छी ना शास्त्र ज्ञान अच्छी किछि नहीं बास महाप्रभु को भावर कथा कुए मु भी निजे कुहे ना जहाँ सी जिते बड़े बसे चका आखि कि भावे कहे महाप्रभु आपण कही दियंतु मु भी शुणिबी से ही कुहाई दियंती जिते जगन कहला मो आखिरे भी लुह तिला ता प्रच्छन्न रे लुह तिला मु कहली महाप्रभु आपण तो अच्छंती ना हठात कि मो पार्टी बाहरी गला नहीं सी भी कहला कहला सार आम निर्माल्य दे सारूँ सबू जिनस दे सारूँ किंतु 8-9 दिन है यही कंडीशन अच्छा प्राण जाऊनी मो पार्टी बाहर मु कहली तुम घरे अभुड़ा कुड़ुआ अच्छी कि ना हाँ सार मुझे क्षेत्र श्रीक्षेत्र आसी कुड़ुआ जो थे महाप्रसाद आसी से कुड़ुआ अच्छी तो ना हाँ सार अच्छी निश्चय निश्चय अच्छी सार मुझे गोटे कथा कर तादरे किसी पानी नियो कुड़ुआरे से पानी टिके तुम से जेजमा कि बुढ़ी माँ टे पियाई दियो से पियाइले बेले महाप्रभु कह तापर देहरे टिके से पानी छिंची दियो बास कही दियो महाप्रभु आपण को इच्छा पूर्ण हो ये आपणकर
ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବାସ୍ କହିଦିଅ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଶରୀର ବି ଆପଣଙ୍କର, ଆତ୍ମା ତ ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଶରୀର ତ ଆପଣଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୋ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ବି କାହିଁ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତିରେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଜଗନ ଯେଉଁ ମେସେଜଟି ମୋତେ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ମୁଁ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ କୃପାମୟ, କେତେ କରୁଣାମୟ, କେତେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆକୁଳ ହୋଇକରି କହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରଖିଲେ ରଖିବେ, ମାରିଲେ ମାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପୁରା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ଭୁଲିକିରି ଯେତେବେଳେ ମାନିନିଏ ଯେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁକିଛି, ସିଏ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ମେସେଜ୍ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାଲି ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଜେଜେମାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସକାଳୁ ଉଠିଥାଏ, ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ବସିଥାଏ, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଏ, ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ସ୍ନାନ ବେଶର ରେ ବସିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅଭୁଲା ବେଶ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଚକା ଆଖି ଉପରେ ମୋର ଆଖି ଥାଏ। ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା ଅଜାଣତରେ। ଜେଜେମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ହୁଏତ ହେଇପାରେ କି ବାସ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଥିଲା, ଶରଣାଗତର ଇଏ ଅଳି ଥିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଡ଼ୁଆର ମହାପ୍ରସାଦ, କୁଡ଼ୁଆର ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ପାଣି, ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଗଲା ପରେ ସିଏ ତ ଅମୃତ ହେଇଗଲା, ଅମୃତ ହେଇଗଲା। ସାଧାରଣ ପାଣି ସିନା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ଯିଏ ଶରୀର ମନା କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି, ଶରୀର ବାହାରେ ଅଛି। ଶରୀର ସିନା ସାଧାରଣ ପାଣିକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଠାରୁ ତା'ର ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମା ଟାଣି ଓଟାରି ହେଉଛି ବାହାରକୁ କେମିତି ପଳାଇବ। ତେଣୁ ଶରୀର ସହିତ ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କେଉଁ ହିସାବରେ ଯେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ଭୌତିକ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଣି ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଯାହା ଅଛି, ଆତ୍ମାର ତ ଶରୀର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆତ୍ମାର ତ ମୋହ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଗନ ପଚାରିଥିଲା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲା, ସାର୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ମୋ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଏଇ ଭାବାନ୍ତର ଆସୁଥିଲା, ଯେମିତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ସେ କହିଦେଉଥିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ନା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଅଜାଣତରେ ଆପଣ କୁହାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଯେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆର ସେ ଯେଉଁ ପାଣି, ଆତ୍ମା ସିନା ବାହ୍ୟ ଏ ସାଧାରଣ ପାଣିକି ମନା କରିପାରିବ, ଯେହେତୁ ତା'ର ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଏ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି, ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆରେ ଯେଉଁ ପାଣି, ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଲାଗି ଅମୃତ, କେଉଁ ଆତ୍ମା ଏମିତି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା ପୁରା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ତ ମନା କରିପାରିବନି ନା, ଆତ୍ମା ତ ବିହୋର ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଟିରେ ସେଇ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆର ଅମୃତ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠି ଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର, ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଥିବ। ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଛାଁ ଟାଣି ହେଇକିରି ଆସୁଥିବ। ମାନେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆକୁ ପାଇଦିଏ। ଇଏ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ, ଇଏ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ଯେ
ଶରୀର ତ ନଥାଏ ନା, ଆତ୍ମାର ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଶରୀର ତ ନଥିବ ନା। ଶରୀର ଥିଲେ ସିନା କିଛି କରିପାରିବ ଆତ୍ମା। ବହୁତ ବଳିଆନ ଭାବେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ, ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ପଳେଇଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ତ ନିଜେ ଆଉ ଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କ୍ରିୟା ତ କରିପାରିବନି, ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା ଉଠିବା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି ନା। ସେଇ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆର ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ, ଆତ୍ମା ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଟାଣି ହେଇ ଆସୁଛି ସେଇ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପାଇ ଦେଇକରି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ ଆଖିରେ କିଛି ଲୁହ ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକା ଆଖିକି ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ବି ହସୁଥିଲେ। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ ଭିତରେ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ବନ୍ଧା। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।